सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जब लो नहीं भाग लिलारू दे, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो। तत विचार जहै मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत ही। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वख्यान। बेसुमार अथाह अगनत अतुल्य, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ता ब्रह्मणः। क्षत्री शब्दं सूर शब्दं, शूद्र शब्दं पराकृतः। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ता ब्रह्मणः। क्षत्री शब्दं सूर शब्दं, शूद्र शब्दं पराकृतः। सर्व शब्दं ता एक शब्दं, जे को जानस भेव। नानक ताको दास है, सोई निरंजन देव। सर्व शब्दं ता एक शब्दं, जे को जानस भेव। नानक ताको दास है, सोई निरंजन देव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वशल, तरन तारन किरपा निध दया निध गुण निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह
तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो आप सब गुरसिख सतसंगी जन गुरु की मेहरामत दे पात्र बनदे होया सतसंगत रूप विच जुड़ बैठ के गुरसिख मीत चलो हो गुर चाली दे वाक अनुसार गुरु की चरण शरण विच जुड़ बैठ के गुरबाणी दे सरवण अभ्यास दे नाल अध्यात्मिक साधना करन दा निर्मल यतन कर रहे हो। सतगुरु साहिब जी ने साडे जीवन उपर तरस दया कीती है। सानू सबना नू अपनी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ के अपने शब्द की कीर्तन, अपने पावन शब्द की विचार नवाजिश दे नाल नवाज के साडे जीवन नू गुरमुखी घाड़त घड़न दा महा अवसर बख्शिश कीता है। सतगुरु साहिब जी की कृपा सदका असी सब गुरु की बाणी की लड़ीवार विचार नाल जुड़ के सतगुरु की बाणी दे परम ज्ञान नू अपने जीवन दे विच उतार के उस परम ज्ञान की शब्द अनुभव की रोशनी दे विच गुरमुखां दी न्याई अपने समुचे जीवन की घाड़त घड़न दा यतन करते हैं। धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी की अपार कृपा सदका पावन बाणी श्लोक संस्कृति की श्लोकां की आप जी लड़ीवार व्याख्या श्रवण कर रहे सी। सो लड़ीवार शब्द विचार प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्रह्मणः। धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब जी जिन्हां दे पावन आगमन संबंधी भाई गुरदास साहब जी ने शब्द उचारे हन। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण, होआ जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के आगमन नूं धर्म के उभार के लिए जानिया जाता है। जां असीं आखदे हां कि जदों सतगुरु गुरु नानक साहब जी का इस दृष्टमान जगत दे विच मानवत कुल मानवता के उधार लिए आगमन होया, उहदे बेअंत प्रयोजन सन, बेअंत अर्थ सन। पर उन्हां दे विचों एक अर्थ ये भी सी कि धर्म का उभार, अधर्म का पसार बहुत ज़्यादा वध गया सी और सब तो ज़्यादा उस अधर्म के कूड़ के पसार का जिहड़ा प्रभाव सी वो धर्म मंदिरां दे विच, धार्मिक लोकां दे विच ते जे धर्म के तथाकथित जिहड़े अभ्यास कहे जाते सन उन्हां दे विच वो जिहड़ा सी गिरावट पाई जाती सी। फिर सतगुरु साहब जी ने देखा कि ये चीज़ तो बड़ी अमोलक है। धर्म का अभ्यास, धर्म की मर्यादा, धर्म का ज्ञान, धर्म के सिद्धांत अपने आप च बड़े चंगे ने, बड़े मनुखी जीवन नूं उचेरा लिजाण वाले ने। पर इस भारत की जां एशिया की धरती ते होए धर्म के अभ्यास इन्ना हल्का और इन्ना ज़्यादा बाहर मुखी हो गया कि इहदे विच हुण कोई जीवन की सत्ता नहीं रह गई। मतलब जिहड़ा इस समय दे विच कोई धर्म के नाते इस दे दायरे विच जुड़ के साधना भी करता है, वो भी कोई समाज के लिए जां संसार के लिए कोई वरदान नहीं है, बोझ ही है। उदाहरण के तल ते ब्राह्मण लोग जिन्हां ने खुद पुजारी वर्ग जिन्हां ने खुद आत्म ब्रह्म चीनण की गल कमाउणी सी, मनुखता नूं उपदेश देना सी, ब्रह्म के उपदेश दिंदियां भी द्वैत के शिकार रहे। जोगी जिन्हां ने घर विच रह के जोग कमाउण की जुगत दसणी सी, घर दा, इस्त्री दा, परिवार का त्याग करके पहाड़ां दीयां कंदरां दे विच चले गए। इस प्रकार होर सारा समाज तां गुरु साहब जी ने दीर्घ दृष्टि के नाल देखा कि ये जिहड़ा समाज है जां जिहड़ी खलकत है इहदा जीवन क्यों नहीं उच्चा चुक्या जा रहा। दरअसल फिर गुरु साहब जी के दृष्टिकोण मुताबक ये गल स्पष्ट हुई
ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨਾਮਕ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਖੰਡਦਾਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੂਮ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਇਨਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਮਈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਾਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਟੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨ ਵੱਲ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੰਬਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪੱਤੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਿ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿਸਤੇ ਨਸਤਾ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਜੁਜ ਤੋਂ। ਜੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾ ਈ ਨੈ ਸਾਣੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ। ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੀਆਂ, ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਛੋਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਦ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਖੜੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨੋ ਦਾਸੀ। ਦਾਰੋ ਸਲੋਕ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜਟਲ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧਰਮੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਰਲ ਔਰ ਇਤਨੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੌਲਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਤਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਲੋਭ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਥੜਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੜਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ।
ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਪਤ ਭਾਵ ਕਿ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕਿ ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕਿ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਬਾਰੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲ ਲਵੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖ, ਇਹ ਬਭੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚਮੜੀ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਗੰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕਿ ਮੌਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਫਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਤੀਰਥੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਰਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਘਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰ ਕੇ ਯੋਗ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੇਚਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਮਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁੱਚਤਮ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗੀ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਝਗੜੇ, ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵੈਤ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਤਾਈਏ। ਕਿ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣਾ, ਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਤੋਂ, ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭਟਕ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਪਟੇ, ਇਹ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਮੁਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਮ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖੱਤਰੀ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਬਚਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਧਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬਣ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਲ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੇੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ 13 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 13 ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਨੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤః। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੰਨ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਨਿਮਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਨਸ ਭੇਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਦਮ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ, ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਭਾਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭੈੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਸ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਸ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜੁੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਏ ਹੀ ਨਾ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਣਨਾ ਉਚਤਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸਪਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਪ੍ਰਸਲਿਤ ਸੀ ਹੱਠ ਜੋਗ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਕਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਈ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤਾ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਦੇਵਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ਦੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਜਿਤਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਸ ਭੇਵ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮੰ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ। ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਅਤ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਸੁਭੇਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਾਂਝਾ ਸੁਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਐਸੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੀਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਹਜ ਸਿਧਾਂਤ
ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਪਤ ਸਾਰ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੀਨੋ। ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੁੱਝਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਧਰਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੁ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੈ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਤੀਖਣ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਖੰਡੀ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣਾ ਉਵੇਂ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁਹਜ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਰੱਖ, ਨਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੀਣਤਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।